last lecture I think we have completed up to exercise number 1. Now next we see the type of discontinuity. So now types of discontinuity. So before studying the types of discontinuity, first thing, what is the required for the continuity? What is the thing that is required for the continuity? What is the necessary condition for continuity? That we already studied. Limit extending to a plus means righted limit is equal to limit extending to a minus left hand limit and exit point. That is f of x. If all these three values are equal, then we can say that f of x is continuous at x is equal to a. Then f of x is continuous at x is equal to a. Now type of discontinuity માં શું હશે કે આ ડિસકન્ટિન્યુઅસ થાય તો એમાં ઘણી બધી પોસિબિલિટીઝ હોઈ શકે કે લેટ્સ સે આ બે વેલ્યુ સેમ નથી या फिर आ बे वेल्यू सेम नहीं आप या फिर आ बे वेल्यू डिफाइन જ નથી તો આવી ઘણી બધી પોસિબિલિટી છે તો એના આધારે ટાઈપ ઓફ ડિસકન્ટિન્યુટી આવે છે લેટ્સ સે કેસ નંબર 1 એવો લઈએ ફર્સ્ટ કેસ ફર્સ્ટ પોસિબિલિટી તો ફર્સ્ટ પોસિબિલિટી જે છે એ છે રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कोने कहेवाय व्हेनेवर limit x tending to a plus and limit x tending to a minus. Listen carefully. Limit x tending to a plus f of x and limit x tending to a minus f of x means RHL and LHL both are defined. RHL and LHL both are defined. બંને ડિફાઇન છે એન્ડ બંનેને સેમ વેલ્યુ બી છે એન્ડ RHL is equal to LHL both having the same value બંનેને સેમ વેલ્યુ છે બટ not equal to f of x but not equal to f of x मतलब આ બે વેલ્યુ ડિફાઇન બી છે અને સેમ બી છે બટ એ આના બરાબર નથી f of x બરાબર તો ફંક્શન ડિસકન્ટિન્યુઅસ થશે તો એક આ પોસિબિલિટી બને ડિસકન્ટિન્યુટી માટે તો એને કેવી ડિસકન્ટિન્યુટી કહેવાય રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી એને સિમ્પલેસ્ટ વે આ બે વેલ્યુ ડિફાઇન છે બંને વેલ્યુ સેમ બી છે LHL RHL પણ એ એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટના બરાબર નથી તો એને રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી કહેવાય ફર્સ્ટ ટાઈપ તો આનો એક્ઝામ્પલ એક લઈએ લેટ્સ સે તો ખબર પડશે let's say one example function that is given sin x upon x whenever x is not equal to 0 and let's say 2 when x is equal to 0 when x is equal to 0 now let's say 1 when x is equal to 0 now if we see the function f of x sin x upon x so what so at x is equal to 0 for that function f of x is equal to sin x upon x for x is equal to 0 function is not defined because sin 0 by 0 form means indeterminate form means function is not defined at x is equal to 0 and remaining all other point at which function is defined. So domain of the function, that is what is the domain of the function, that is r minus 0. What is the domain of the function, that is r minus 0. Only function is not defined at x is equal to 0 only, at all other point function is defined. So domain, that is r minus 0. Now if we want function is continuous on r, function is continuous at r minus 0, but
if you want to see the function at continuous at x is equal to 0 as well, then what you have to do? Now x is equal to 0 अगर भी આપણે અગર ફંક્શન ને કન્ટિન્યુઅસ બનાવવું હોય તો આપણે શું કરવું પડે? તો અહીંયા આપણે શું કરી શકીએ? એક તો કે ફંક્શન x is equal to 0 અગર કન્ટિન્યુઅસ કરે કે ભાઈ જો આ ફંક્શન આ કન્ડિશન ને સેટિસ્ફાય કરે તો લેટ્સ આ કન્ડિશન આપણે જોઈએ તો પહેલા તો લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0. વન મોર થિંગ, LHL અને RHL આપણે ક્યારે ગણીએ છીએ? જ્યારે ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટિજર ફંક્શન આપ્યું હોય, મોડ્યુલસ ફંક્શન એવું આપ્યું બધું આપ્યું હોય કે જે કેસમાં a પ્લસ અને a માઈનસ લેવલની ડિફરન્ટ વેલ્યુ આવતી હોય ત્યારે આપણે લઈએ છીએ. અધરવાઇઝ શું કરીએ છીએ મોસ્ટ ઓફ ધી ક્વેશ્ચનમાં કે આપણે લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ a ગણીએ છીએ. જો આ f ઓફ a બરાબર હોય તો આપણે શું કહીએ છીએ? કન્ટિન્યુઅસ. પણ આ કેવા ફંક્શન માટે? આ ટાઈપના કે જેમાં કોઈ ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટિજર મોડ્યુલસ ફંક્શન કેવું કંઈ નથી આપ્યું, સિગ્નમ ફંક્શન કેવું કે જેમાં a પ્લસ a માઈનસ કરો તો કોઈ ફરક નથી પડતો. એવા કેસ માટે આપણે ડાયરેક્ટલી શું કરીએ છીએ? લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ f of a. LHL RHL ક્યારે ગણવું પડે? કે જે ફંક્શન આપ્યો એમાં તમે 0 પ્લસ યા 0 માઈનસ લેટ્સ સે a બરાબર 0 હોય, 0 પ્લસ અને 0 માઈનસ બંને આગળ તમે ફાઇન્ડ કરો એ વેલ્યુ ફંક્શનની તો એમાં ડિફરન્સ આવતો હોય, અલગ અલગ આવતી હોય તો ત્યાં આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડે. લેટ્સ સે ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટિજર ફંક્શન x તો એમાં તમે લિમિટ ફાઇન્ડ કરો તો એમાં લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ a ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ નહીં થાય. શું કામ? ત્યાં તમારે a પ્લસ અને a માઈનસ થી કરવું પડશે બીકોઝ ફંક્શનની વેલ્યુ ચેન્જ થશે a પ્લસ a માઈનસ. આમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય તો ડાયરેક્ટ ઓનલી શું ગણવાનું હોય? લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0. તો એ ધ્યાન રાખશે. ઘણાને કન્ફ્યુઝન થઈ શકે કે સમટાઈમ્સ તો આવું કરીએ છીએ કે લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ a f of x આના બરાબર હોય તો ડાયરેક્ટ કહી દઈએ કન્ટિન્યુઅસ. સમટાઈમ્સ આ બંને ગણીએ છીએ. તો આ બંને ક્યારે ગણવું પડે? કે જ્યારે ફંક્શન એ અકોર્ડિંગ આપ્યું હોય કે જેમાં બંને પુટ કરીએ તો ચેન્જીસ આવતા હોય a પ્લસ અને a માઈનસ ત્યારે આ લગાવવું પડશે. પણ એવા ફંક્શન હોય કે જેમાં કોઈ એવું ફંક્શન નથી આપ્યું જેનાથી ચેન્જીસ થાય 0 પ્લસ 0 માઈનસ કરો તો ડાયરેક્ટલી આ કરવાનું લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ a. તો અહીંયા એવું કોઈ ફંક્શન નથી કે જેનાથી ચેન્જીસ થશે 0 પ્લસ 0 માઈનસ. તો લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 ઓનલી sin x by x. તો લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 sin x by x નો આન્સર કેટલો આવશે? 1. બીકોઝ આપણને ખબર છે કે જ્યાં x જગ્યાએ જે આપ્યું હોય એને ચેક કરવાનું આપેલી લિમિટ આગળ 0 થાય છે તો કે હા અને નીચે એ જ છે એટલે આન્સર આનો 1 આવે. આપણને ખબર છે ઓલરેડી ફોર્મ્યુલા ભણેલા છે. હવે એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ આગળ અગર આપણે જોઈએ f of 0 એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ આ તો આપણે લિમિટિંગ વેલ્યુ લીધી. નાઉ આની ડેફિનેશન શું છે મેન રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટીની? કે if a function any function let's say here sin x by x, any function sin x by x, for that limit x tending to a f of x is defined. Limit x tending to f of x is defined but which is not equal to f of a. Limit x tending to a f of x defined છે એની વેલ્યુ બી આપણને કેટલી મળી 1 but that is not equal to f of a. a ના કેસમાં આપણે અહીંયા શું છે 0 a બરાબર. તો લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 ડિફાઇન છે અને એની વેલ્યુ 1 આવી ગઈ પણ એ કોના ઇક્વલ નથી? તો કે f of 0 ના ઇક્વલ નથી. but we can define that function in such a manner that function is continuous. Means how? If you define the function like limit x tending to 0, here we get 1. So if you define f of 0 is equal to 1 as well, then function that is continuous. Means if I define function like that, sin x by x where x is not equal to 0, because at x is equal to 0 this function is not defined. So in general manner if you say sin x by x, that is discontinuous at x is equal to 0 because only limit is defined, limit x tending to 0 sin x by x is equal to 1. But if I put here 2, then that is discontinuous because what is the condition? Limit x tending to a f of x is defined. Limit x tending to a, here I am writing limit x tending to a plus f of x and limit x tending to a minus f of x. या બંનેની જગ્યાએ બીજું શું લખી શકાય કે limit x tending to a f of x define and LHL is equal to RHL means if both value that are equal અને અગર આ એક જ ગણીએ છે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. એ ડિફાઇન છે ને એક્ઝિસ્ટ કરે છે પણ એ f of a બરાબર નથી તો ડિસકન્ટિન્યુઅસ થશે. પણ આપણે ફંક્શનને એવી રીતે ડિફાઇન કરીએ કે આ વેલ્યુ જે છે f of a બરાબર થઈ જાય તો એને શું કહેવાય? રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. નેમ જે છે એના ઉપરથી તમે યાદ રાખી શકો. રિમૂવેબલ મતલબ કે જેને રિમૂવ કરી શકાય.
કે આપણે ફંક્શન એ રીતે ડિફાઇન કરીએ કે જેથી જે એની ડિસકન્ટિન્યુટી જે પોઈન્ટ આગળ એ રિમૂવ થઈ જાય, એટલે એને કહેવાય રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. એટલે હું અહીંયા ફંક્શન જે છે એને આ રીતે ડિફાઇન કરીશ કે લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 sin x by x જે વેલ્યુ મળી એ વેલ્યુ કોને ડિફાઇન કરીશું? f(0) ને. એ જ વેલ્યુ કોના ઉપર ડિફાઇન કરીશું? f(0) બરાબર 1 કે જેથી એ બંને ઇક્વલ થઈ જાય. એટલે અહીંયા આપણે શું કહી શકીએ? લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 f(x) બરાબર શું થઈ ગયું? f(0). તો હવે ફંક્શન x બરાબર 0 આગળ બી કેવું થઈ ગયું? કન્ટિન્યુઅસ. તો આ ટાઈપની ડિસકન્ટિન્યુટી હોય એને શું કહેવાય? રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. આ ટાઈપની ડિસકન્ટિન્યુટી જે રિમૂવ કરી શકાય છે, કે જેને આપણે એવી રીતે ડિફાઇન કરીએ ફંક્શનને કે જેથી એ ડિસકન્ટિન્યુટી જે છે એ રિમૂવ થઈ જાય, તો એ રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. તો એનો મેઇન કન્ડિશન શું યાદ રાખશો? કે લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ a લિમિટ ડિફાઇન હોય પણ એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ સાથે સેમ ન હોય તો એને કહેવાય રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. લિમિટ ડિફાઇન હોય પણ એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ સાથે સેમ ન હોય તો એવા ટાઈપની ડિસકન્ટિન્યુટીને કહેવાય રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. નાઉ નેક્સ્ટ ટાઈપ જોઈએ. એની પહેલા એક બીજી બી જોઈએ આપણે ડિસકન્ટિન્યુટી, એનું નામ છે મિસિંગ પોઈન્ટ ડિસકન્ટિન્યુટી. મિસિંગ પોઈન્ટ ડિસકન્ટિન્યુટીમાં શું હશે કે લેટ્સ સે હું અગર f(x) બરાબર લઉં છું x² - 1 upon x - 1 x² - 1 upon x - 1. તો આ ફંક્શન અગર લઉં તો આ ફંક્શનમાં મેં તમને આની પહેલા બી એકવાર આઈ થિંક કીધું હતું કે જ્યારે બી તમે ઉપર નીચેથી ફેક્ટર ઉડાડો ને ત્યારે એક વસ્તુ તમારે સાઈડમાં લખવી પડે કે જે ફેક્ટર ઉડાડ્યો છે એ જે વેલ્યુ આગળ 0 થાય એ વેલ્યુ નહીં લેવાય. અહીંયા હું આને શું લખી શકું? x - 1 into x + 1. તો જ્યારે હું ઉપર નીચેથી x - 1 ને ઉડાડીશ ને ત્યારે મને અહીંયા લખવું પડશે કે x is not equal to 1. બીકોઝ જો x બરાબર 1 લેશો ફંક્શનમાં તો 0/0 બની જાય. એટલે જ્યારે બી કોઈ પણ ફેક્ટર તમે ઉપર નીચેથી ઉડાડો તમારે બાજુમાં ત્યાં સ્પેસિફાઈ કરવું પડે કે એ ફંક્શન એ જ્યાં 0 થાય છે જે ફેક્ટર ઉડાડ્યું તો એ x બરાબર નહીં લેવાય. x is not equal to 1 here. Now તો આ ફંક્શનની વેલ્યુ કેટલી મળી? x + 1. તો એ ફંક્શન જે છે એ 1 આગળ જે છે ડિફાઇન નહીં થાય, પણ અહીંયા તમે 1 નહીં પુટ કરી શકો. 1 સિવાયની બધી વેલ્યુ આમાં એક્સેપ્ટ થશે x + 1 માં, પણ 1 નહીં થાય એટલે અહીંયા લખી દીધું x is not equal to 1. નાઉ 1 જે છે આનો ગ્રાફ વગર આપણે ડ્રો કરીશું. આ ફંક્શનની વેલ્યુ શું આવી? f(x) બરાબર શું આવ્યું? x + 1 આન્સર આવ્યો ને. પણ x બરાબર 1 નહીં લેવાય. x બરાબર 1 નહીં લેવાય. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો અગર ખબર નહીં હોય તો, કે જ્યારે બી ઉપર નીચેથી કોઈ પણ ફેક્ટર કેન્સલ કરો ત્યારે કેન્સલ કરતી વખતે તમારે સાઈડમાં લખવું પડે એ વસ્તુ કે ધેટ ફેક્ટર જ્યાં બી 0 થતો હોય તો એ x ની વેલ્યુ એ કેસમાં હવે નહીં લેવાય. તો x is not equal to 1. તો અહીંયા આની ફિગર જ્યારે ડ્રો કરીએ આપણે x + 1 મતલબ સ્ટ્રેટ લાઈન છે. સ્ટ્રેટ લાઈનને કઈ રીતે ડ્રો કરવાની હોય તો કે y બરાબર x + 1 માં એકવાર f(x) મતલબ y બરાબર x + 1 એમાં એક વખત x0 મૂકો તો y બરાબર શું આવી ગયું? 1. તો 0,1 મળ્યું. અને એક વખત x0 મૂકો y1 મળ્યું, y0 મૂકો તો x શું મળે? -1. તો અહીંયા હશે કે તો -1,0. તો આ બે પોઈન્ટને જોડતી લાઈન જે હશે પણ જ્યાં 1 હશે x બરાબર 1 ત્યાં તમારે ઓપન સર્કલ રાખવું પડશે. શું કામ? આ ફંક્શન 1 સિવાય માટે છે, 1 સિવાયની વેલ્યુ માટે છે, 1 માટે નથી. આનું ડોમેઇન લખીએ f(x) નું તો શું લખાય? r - 1. 1 નથી લેવાનો એના સિવાયના માટે. તો 1 આગળ તમારે ઓપન સર્કલ મૂકવું પડશે. 1 આગળ તમારે ઓપન સર્કલ મૂકવું પડશે કે આ ફંક્શનમાં તમે x બરાબર 1 સિવાય ગમે તે વેલ્યુ લેશો એટલે આ ફંક્શન ફોલો થશે. હવે અહીંયા પ્રોબ્લેમ શું આવ્યો કે એક પોઈન્ટ આ ફંક્શનમાં મિસ થઈ ગયો છે. કયો? કે જે x બરાબર 1 છે x બરાબર 1 જે છે આ એક ટાઈપે આનો જ પાર્ટ છે, રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટીનો જ પાર્ટ છે. કે અગર હું આ ફંક્શનમાં લેટ્સ સે x બરાબર 1 આગળ અહીંયા વેલ્યુ કેટલી આપી છે? 2. હવે હું આ ફંક્શનમાં એમ કહી દઉં કે when x not equal to 1 then this function and x is equal to 1 then 2. તો અગર લિમિટિંગ વેલ્યુ આની તમે ગણો લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 1 ત્યારે વેલ્યુ કેટલી આવે? 2. એક્ઝેક્ટ 1 આગળ નથી ગણતો. લિમિટ નો મતલબ શું છે? ટેન્ડિંગ ટુ 1. તો લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 1 આગળ વેલ્યુ ગણું તો એ આન્સર કેટલો આવે? 2. અને એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ બી મેં શું ડિફાઇન કરી દીધો 2. એટલે ડિસકન્ટિન્યુટી રિમૂવ થાય છે. પણ
એક પોઈન્ટ જે છે કેવો રહે છે અહીંયા મિસિંગ. લેટ્સ સે હું આને આ રીતે ડિફાઇન કરતે 2 ની જગ્યાએ 3. તો અહીંયા શું થશે કે x બરાબર 1 આગળ મારે વેલ્યુ 3 લેવાની. તો x બરાબર 1 હોય ત્યાં વેલ્યુ મારે શું લેવી પડશે y બરાબર અહીંયા 3. આ રીતે અહીંયા કે આવશે ફિગરમાં થોડી નીચે દોરું તો આઈડિયા આવશે. y બરાબર શું લેવું પડશે 3 x + 1 where x is not equal to 1. અહીંયા -1, 0 0, 1 where x is equal to 1 હશે જ્યાં ત્યાં ઓપન સર્કલ રાખવું પડશે બીકોઝ ત્યાં વેલ્યુ ડિફાઇન નથી. ત્યાં વેલ્યુ કેટલી આપી છે 3 આપી છે x બરાબર 1 આગળ. તો 3 ક્યાં આમાં મૂકો તો વેલ્યુ કેટલી આવે છે 1 મૂકો તો 2 આવે. પણ એ વેલ્યુ નહીં લેવાય બીકોઝ ત્યાં 1 ડિફાઇન નથી આ ફંક્શનમાં. તો વેલ્યુ આપણને અલગથી ડિફાઇન કેટલી કરીને આપી છે x બરાબર 1 આગળ 3. તો એનો મતલબ અહીંયા ડાર્ક સર્કલ આવશે. તો આ ફંક્શન આ રીતે કેમ બનશે આ રીતે એમ અહીંયા ઓપન સર્કલ પછી ડાર્ક સર્કલ ને પાછું આ રીતે. તો શું થઈ ગયું આનો મતલબ એક પોઈન્ટ જે છે મિસ થાય છે. એક પોઈન્ટ મિસ થાય છે અહીંયા કયો x બરાબર 1. તો આને કહેવાય મિસિંગ પોઈન્ટ ડિસકન્ટિન્યુટી. આ રીતે મેં ફંક્શન ડિફાઇન કર્યું એટલે શું થઈ ગયું એક પોઈન્ટ આગળ વેલ્યુ એના લીધે અહીંયા ફંક્શન શું થઈ જાય છે મિસિંગ થઈ જાય છે એક પોઈન્ટ આગળ. એટલે એને કહેવાય મિસિંગ પોઈન્ટ ડિસકન્ટિન્યુટી. કે આ ફંક્શન ડિસકન્ટિન્યુઅસ છે શું કામ હું અગર લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 1 x ટેન્ડિંગ ટુ 1 લખું મતલબ આ ફંક્શન લેવાય એ ફંક્શનની વેલ્યુ x + 1 છે. તો એમાં 1 પુટ કરો કેટલા આન્સર આવે 2 અને એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ f(1) બરાબર કેટલા છે 3. તો ફંક્શન ડિસકન્ટિન્યુઅસ થાય. પણ ડિસકન્ટિન્યુઅસ થયું તો કેવા ટાઈપનું છે તો કે મિસિંગ પોઈન્ટ ડિસકન્ટિન્યુટી છે. એક પોઈન્ટ મિસ થયો છે એના લીધે આવું થાય છે. તો એને કહેવાય મિસિંગ પોઈન્ટ ડિસકન્ટિન્યુટી. નાઉ નેક્સ્ટ જોઈએ નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ છે નોન રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. નોન રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી નોન રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટીમાં જોઈએ તો નોન રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી કોને કહેવાશે જેમાં લિમિટ જે છે a પ્લસ and a minus અગર આ જ ઇક્વલ નહીં આવે તો પછી f of a ગમે તે હશે. આપણી પાસે કન્ડિશન શું હતી LHL RHL અને એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ ત્રણેય સેમ હોય તો જ કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય. પણ અગર લિમિટ જ સેમ નથી આવતી તો એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટની તો વાત જ નહીં થાય. તો જ્યારે લિમિટ જ પહેલા કેસમાં મેં શું કીધું રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટીમાં નહીંમાં કે જેમાં લિમિટ એક્ઝિસ્ટ કરતી હશે પણ f of a સાથે ઇક્વલ નહીં હોય તો એને કેવા ટાઈપની કહેવાય રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. લિમિટ જ એક્ઝિસ્ટ નહીં કરતી હોય તો પછી તમે ચાહે f of a ને ગમે તે ડિફાઇન કરો તો ઇક્વલ થવાનું જ નથી. લિમિટ જ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતી તો f of a ગમે તે ડિફાઇન કરીએ ઇક્વલ થશે જ નહીં વેલ્યુ. તો એને નોન રિમૂવેબલ કહેવાય. આ ડિસકન્ટિન્યુટી રિમૂવ કરી જ નહીં શકાય નોન રિમૂવેબલ. તો લેટ્સ સે આના માટે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખબર પડશે. લેટ્સ સે હું એમ કહું f of x બરાબર 1/x. આ 1/x અગર હું એમ કહું at x is equal to 0 ચેક કરીએ at x is equal to 0. હવે at x is equal to 0 તમે જો લિમિટ x tending to 0 plus x tending to 0 plus મતલબ 0.00001 તો આન્સર કેટલો આવે ઇન્ફિનિટી. at 0.00001 આગળ જોઈએ તો આન્સર ઇન્ફિનિટી આવે. પણ લિમિટ x tending to 0 માઈનસ જોઈએ લિમિટ x tending to 0 માઈનસ તો લિમિટ x tending to 0 માઈનસ ચેક કરીએ તો 0 માઈનસ મતલબ -0.0000001 ઘણા બધા 0 હોઈ શકે છે. તો અહીંયા આન્સર કેટલો આવશે -1 તો બહાર આવી જશે એટલે માઈનસ ઇન્ફિનિટી આન્સર આવશે. અહીંયા 0.0001 હતું પ્લસ એટલે આન્સર પ્લસ ઇન્ફિનિટી આવ્યો. હવે આ કેસમાં LHL અને RHL જ ઇક્વલ નથી આવતું તો તમે f of a એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ ને તમે ગમે તે ડિફાઇન કરશો ડિસકન્ટિન્યુઅસ જ રહેશે. કન્ટિન્યુઅસ થશે જ નહીં કોઈ કેસમાં. f of a પહેલા કેસમાં શું હતું કે આને તમે ચેન્જ કરો એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ ને તો મે બી ડિસકન્ટિન્યુઅસ બની શકે ફંક્શન. પણ આ કેસમાં તો લિમિટ જ ઇક્વલ નથી આવતી તો ડિસકન્ટિન્યુઅસ જ રહેશે હંમેશા ગમે તે ફંક્શન તમે એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ ડિફાઇન કરો. તો અહીંયા આવા કેસમાં જ્યારે લિમિટ જ એક્ઝિસ્ટ નહીં કરતી હોય
યા લિમિટ જ ઇક્વલ નહીં જાતી હોય LHL અને RHL, તો એવા કેસને કહેવાશે નોન રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. જ્યારે લિમિટ જ ઇક્વલ નથી આવતી તો નોન રિમૂવેબલ. પછી એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટને ગમે તે ડિફાઇન કરો, પણ જો લિમિટ ઇક્વલ આવતી હોય અને ખાલી પ્રોબ્લેમ કોના લીધે થતો હોય કે એ એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ બરાબર નથી થતું, તો એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટને તો આપણે ચેન્જ કરીને કન્ટિન્યુઅસ કરી શકીએ છીએ, પણ લિમિટ જ ઇક્વલ નથી આવતી તો એને આપણે કંઈ નહીં કરી શકીએ, તો એને કહેવાય નોન રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. તો ક્વેશ્ચનમાં આપણને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા આવડવું જોઈએ. પૂછવું હશે આ કયા ટાઈપની ડિસકન્ટિન્યુટી છે, તો તમારે ચેક કરવાનું. લિમિટ જ ઇક્વલ નહીં આવતી હોય તો નોન રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી, લિમિટ ઇક્વલ આવે છે પણ એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ બરાબર નથી તો એને કહેવાશે રિમૂવેબલ ડિસકન્ટિન્યુટી. લાસ્ટ ટાઈપ જોઈએ, વન મોર ટાઈપ એના પહેલા જોઈએ. એક જમ્પ ડિસકન્ટિન્યુટી. જમ્પ ડિસકન્ટિન્યુટી. જમ્પ ડિસકન્ટિન્યુટી કોને કહેવાય? તો કે વેલ્યુ જે છે જમ્પ કરી જતી હોય. લેટ્સ સે ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટિજર ફંક્શન જોઈએ તો ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટિજર ફંક્શનનો ગ્રાફ કેવો હોય? આ રીતે હશે કે 0 થી 1 વચ્ચે હંમેશા વેલ્યુ શું આપે? 0. પણ એક્ઝેક્ટ 1 આગળ સર્કલ મૂકવું પડશે, બીકોઝ એક્ઝેક્ટ 1 આગળ વેલ્યુ કેટલી આપે? 1. તો અહીંયા 0, અહીંયા 1, આ રીતે ચાલશે. તો આ ગ્રાફમાં હું એમ કહું એટ x = 1 અગર તમે ચેક કરો આની કન્ટિન્યુટી આ ડિસકન્ટિન્યુટી, તો એટ x = 1 તમે જો અહીંયા 1 આ પોઈન્ટ 1 છે તો 1 માઈનસ હતો, જ્યારે 1 માઈનસ તો 1 માઈનસ માટે આન્સર કેટલો આવે? 1 માઈનસ માટે આન્સર તો કે 1 માઈનસ માટે આન્સર કેટલો આવે? 0, કારણ કે 0.999 1 કરતા થોડું ઓછું એટલે 0.999 આન્સર 0. પણ 1 પ્લસ કરો જેવું તમે 1 કરતા થોડું મોટું 1.00001 એટલે આન્સર 1 આવે. તો સીધું પહેલા આન્સર લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટમાં આન્સર કેટલો હતો? 1 માઈનસમાં તો કે 0 હતો, અને આન્સર તરત જ કેવો જમ્પ કરી જાય છે? કેટલા યુનિટથી? 1 યુનિટથી. 1 યુનિટથી આન્સર કેવો તરત જ જમ્પ કરી ગયો કે 1 પ્લસ લીધું જેવું 1 પ્લસ એટલે આન્સર 1 થઈ ગયો. તો કેટલા યુનિટથી આન્સર જમ્પ કરી ગયો? 1 યુનિટથી આન્સર જમ્પ કરી જાય છે, તો આને કહેવાય જમ્પ ડિસકન્ટિન્યુટી. લાસ્ટ ટાઈપ જે છે જોઈએ, લાસ્ટ ટાઈપ જે છે એ છે ઓસિલેટિંગ ડિસકન્ટિન્યુટી. ઓસિલેટિંગ ડિસકન્ટિન્યુટી કોને કહેવાય? ઓસિલેટિંગ ડિસકન્ટિન્યુટીમાં ફંક્શનની વેલ્યુ જે છે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરવલમાં ઓસિલેટ કરતી હોય તો એને ઓસિલેટિંગ ડિસકન્ટિન્યુટી કહેવાય. લેટ્સ સે હું એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે sin x, f of x બરાબર sin x યા sin 1/x. તો અગર હું એને એમ કહું આને લેટ at x = 0 અને કન્ટિન્યુટી તમે ચેક કરવાની છે at x = 0. તો મેં તમને આની પહેલા બી એકવાર કીધું તો અગર અહીંયા x = 0 પુટ કરો તો કેટલા થઈ જાય? sin ઇન્ફિનિટી. sin ઇન્ફિનિટી જે છે એની વેલ્યુ શું થાય? sin ની ઓલવેઝ વેલ્યુ -1 થી 1 માં આવે, આપણને ખબર છે. sin ઓલવેઝ -1 થી 1 માં આવે. હવે અગર sin ઇન્ફિનિટી હું કહું છું તો ઇન્ફિનિટી કોને કહેવાય? પહેલું તો ઇન્ફિનિટી ની આપણને પ્રોપર આઈડિયા હોવો જોઈએ. ઇન્ફિનિટી મતલબ શું છે? આપણે ઇન્ફિનિટી કોને કીધું છે? ઇન્ફિનિટી કોઈ એક ફિક્સ નંબર નથી. ઇન્ફિનિટી મતલબ શું છે કે અગર હું નંબર લાઈન ઉપર લેટ્સ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે હું 100 સુધી જ ડિજિટ ઉગાડી શકું છું, 1 થી 100 સુધી. મારી કેપેસિટી ખાલી 1 થી 100 સુધી ડિજિટ ગણવાની છે, મને 100 પછી ડિજિટ ગણતા નથી આવડતા, તો મારા માટે 100 પછીનું બધું જે છે ને ઇન્ફિનિટી કહેવાય. ઇન્ફિનિટીની પ્રોપર ડેફિનેશન ખાસ જમત છે. ઇન્ફિનિટી કોઈ ફિક્સ નંબર નથી. જ્યાં સુધી તમે નંબર ગણી શકતા હતા ત્યાં સુધી તમે એને ડિફાઇનાઇટ કીધું. ફાઇનાઇટ છે મતલબ જ્યાંથી તમારી કેપેસિટી જે છે ઓવર થઈ જાય છે, જ્યાંથી તમે નંબર નથી ગણી શકતા એની પાછળનો ભાગ તમે ઇન્ફિનિટી કહી દીધો. ઇન્ફિનિટી કોઈ એક ફિક્સ નંબર નથી. તો આ કેસમાં આપણે શું કરવાનું છે? ઇન્ફિનિટી મેં આ શું કામ સમજાવ્યું
કે અહીંયા જ્યારે આપણે sin ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો પહેલો રાઉન્ડ અગર ચાલીએ, બીજો રાઉન્ડ ચાલીએ, ત્રીજો રાઉન્ડ ચાલીએ, એંગલ શું થશે? વધતો જશે. એંગલ મતલબ અહીંયા 1/x છે, વધતો જશે એંગલ. પણ એંગલ વધતો જાય પણ વેલ્યુ તો -1 થી 1 ની વચ્ચે જ આવવાની છે. એંગલ વધતો જાય ગમે તેટલો પણ વેલ્યુ તો -1 થી 1 ની વચ્ચે જ મળશે. નાઉ ઇન્ફિનિટી તમે પુટ કે અહીંયા 0 પુટ કર્યો તો ઇન્ફિનિટી બને છે. હવે ઇન્ફિનિટીમાં કોઈ એક નંબર તો નથી, ઇન્ફિનિટીમાં ઘણા બધા નંબર છુપાયેલા છે. મેં હમણાં કીધું અગર 1 2 100 અગર ગણી શકું છું તો મારા માટે 100 થી જેટલા બી નંબર ઉપરના છે એ બધા ઇન્ફિનિટી ગણાશે. તો ઇન્ફિનિટી મતલબ કોઈ ફિક્સ નંબર તો નથી. તો એ ઇન્ફિનિટી આવ્યો sin ઇન્ફિનિટી. તો એ એંગલ મતલબ કેવો છે? ફિક્સ નથી. એંગલ વેરિયેબલ થઈ ગયો. એંગલ કોઈ બી હોઈ શકે. તો અગર મારી માટે અહીંયા 100 સુધી ગણી શકતો હતો, લેટ્સ સે હવે 101 ડિગ્રી, 102 ડિગ્રી, 103 ડિગ્રી, 104 ડિગ્રી, આ બધું જે છે મારા માટે ઇન્ફિનિટી છે. તો અહીંયા sin ઇન્ફિનિટી આવ્યું તો મે બી 101 ડિગ્રી બી હોઈ શકે, 102 બી હોઈ શકે, 103. તો વેલ્યુ દરેક ડિગ્રી આગળ કેવી હશે? પાછી અલગ અલગ, પણ -1 થી 1 ની વચ્ચે હશે, એ ફિક્સ છે. -1 થી 1 ની વચ્ચે વેલ્યુ હશે, ફિક્સ છે. તો આપણે અહીંયા શું કહી શકીએ કે અગર હું આ રીતે લખું કે લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 sin 1/x, તો આ કેસમાં પ્રોબ્લેમ એકદમ ઇઝીએસ્ટ વેમાં તમને આ સમજાવ્યું છે મેં કે લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0 sin 1/x અગર જોયું તો અહીંયા વેલ્યુ શું આવી? sin ઇન્ફિનિટી. હવે sin ઇન્ફિનિટી આવ્યું મતલબ આપણને એ વસ્તુ ખબર હોય છે ઇન્ફિનિટી કોઈ ફિક્સ નંબર નથી. અધરવાઇઝ તો તમને એમ થાય પ્રોબ્લેમ કે sin ઇન્ફિનિટી અગર ઇન્ફિનિટી કોઈ ફિક્સ વેલ્યુ હોય તો કોઈ -1 થી 1 ની વચ્ચે કોઈ ફિક્સ વેલ્યુ આવી જાય ને. પણ મેં હમણાં શું કીધું? ઇન્ફિનિટીમાં ઘણા બધા નંબર છુપાયેલા છે જેને આપણે નહીં ગણી શકતા હતા. એ પછીની રેન્જ આપણે ઇન્ફિનિટી કીધી. ઇન્ફિનિટીમાં ઘણા બધા નંબર છે. તો એ ઘણા બધા નંબરમાંથી કોઈ પણ નંબર હોઈ શકે છે ઇન્ફિનિટી તરીકે. 104 કહો તોય મારા માટે ઇન્ફિનિટી છે, 102 કહો તોય મારા માટે ઇન્ફિનિટી છે. તો sin 102 અને sin 104, sin 103 બધું હશે -1 ની 1 ની વચ્ચે. પણ શું હશે એ ફિક્સ ન કહી શકાય. તો અહીંયા એનો મતલબ શું થઈ ગયો? જેમ વેલ્યુ 0 પાસે આવશે sin 0 પાસે, એમ વેલ્યુ ઇન્ફિનિટી આગળ જાય છે, sin ઇન્ફિનિટી, એંગલ ઇન્ફિનિટી થઈ જાય છે. તો વેલ્યુ -1 થી 1 ની વચ્ચે શું કરશે? ઓસિલેટ કરશે. વેલ્યુ -1 થી 1 ની વચ્ચે ઓસિલેટ કરશે. કોઈ ફિક્સ નહીં થાય વેલ્યુ. 101 ડિગ્રી હોઈ શકે, 102, 104, 105, 102 એ રીતે. તો વેલ્યુ ફિક્સ નહીં થાય પણ હશે -1 થી 1 ની વચ્ચે. sin ઇન્ફિનિટી મતલબ કોઈ પણ વેલ્યુ હોઈ શકે છે, 100 ઉપરની ગમે તે વેલ્યુ. તો એ દરેક વખતે અલગ અલગ આન્સર આપે. ગમે ત્યાં -1/2 આપી શકે, ગમે તે આન્સર આપી શકે. 120 ડિગ્રી લવ લેટ છે તો 1/90 + 30 થાય તો √3/2 આન્સર આપે. 150 ડિગ્રી લઉં તો આન્સર √1/2 આપે. તો અગર મેં 120 ડિગ્રી લીધું મારા માટે એ તો ઇન્ફિનિટી છે. તો sin 120 કેટલા થયા? √3/2. અગર હું એમ કહું sin 150 તો 150 મારા માટે તો ઇન્ફિનિટી છે. તો વેલ્યુ કેટલી આવે? 1/2. તો અલગ અલગ વેલ્યુ મળે છે ને, મતલબ વેલ્યુ ઓસિલેટ થતી રહી છે -1 થી 1 ની વચ્ચે. વેલ્યુ ફિક્સ નથી થતી. તો વેલ્યુ ઓસિલેટ between -1 to 1. તો એટલા માટે આને શું કહેવાય? તો કે ઓસિલેટિંગ ડિસકન્ટિન્યુટી, કે જ્યાં વેલ્યુ ફિક્સ નથી થતી પણ વેલ્યુ ઓસિલેટ કરે છે. જેમ તમે કેમિસ્ટ્રીમાં ભણો છો બેન્ઝીનમાં કે બોન્ડની પ્લેસ જે છે ફિક્સ નથી હોતી, બોન્ડ જે છે એ ફર્યા જ કરે છે રિંગની અંદર. એવી રીતે જ આમાં છે, વેલ્યુ કોઈ ફિક્સ નથી, વેલ્યુ ચેન્જ થયા કરે છે, ઓસિલેટ થયા કરે છે. તો એને કહેવાય ઓસિલેટિંગ ડિસકન્ટિન્યુટી. નાઉ એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ખબર પડશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 18 જે છે એમાં આપ્યું છે એક્ઝામ્પલ નંબર 18 ની પહેલા આપણે બીજો એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 19. એક્ઝામ્પલ નંબર 19 માં કીધું છે what type of discontinuity f of x is equal to sin log of mod x where x is not equal to 0. તો f of x કે આ રીતે ડિફાઇન કરીને આપ્યું છે કે sin of log mod x where x not equal to 0 and
x is equal to 0 then 1. તો હવે અહીંયા તમે લિમિટ ફાઇન્ડ કરો, લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0, લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ 0. તો અહીંયા sin of log mod x, તો અહીંયા 0 પુટ કરશો જ્યારે 0 જ્યારે બી અહીંયા પુટ કરશો તમે તો 0 પ્લસ ને 0 માઈનસ લેશો ઇન ધીસ સેન્સ, 0 પ્લસ ને 0 માઈનસ, તો આ એકવાર નેગેટિવલી ઓપન થશે, એકવાર પોઝિટિવલી. તો અહીંયા જે બી પુટ કરશો log 0 કેટલા થાય? ઇન્ફિનિટી થઈ જાય છે, log 0 ઇન્ફિનિટી. તો અહીંયા sin ઇન્ફિનિટી થશે, log 0 ઇન્ફિનિટી થઈ ગયું, sin ઇન્ફિનિટી મતલબ વેલ્યુ ઓસિલેટ કરશે.